17 सितंबर को गणेश विसर्जन के पेश नजर ट्रैफिक के रास्तों को मोड़ दिया जाएगा। निजामाबाद पुलिस ने किया आवाम से ताउन की अपील। निजामाबाद पुलिस ने मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन को देखते हुए आवाम को ये इत्तला दी है कि 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गणपति शोभा यात्रा उत्सव दुब्बा चौरस्ता से रेलवे गेट, गंज, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, बरकतपुरा, गुरुद्वारा, लक्ष्मी मेडिकल, बड़ा बाजार चौरस्ता, गोल हनुमान चौरस्ता, फुलांग चौरस्ता से विनायक बौली तक ये रथ यात्रा मस्कूरा रूट पर जारी रहेगी और इन रास्तों पर गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कुछ रास्तों को इस तरह मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद की तरफ से निजामाबाद आने वाली आरटीसी बसों को माधवनगर बाईपास, एनटीआर चौरस्ता, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पहुंच सकती है। डीपू जाने वाली आरटीसी बसें रेलवे स्टेशन, एनटीआर चौरस्ता, बाईपास, न्यू कलेक्ट्रेट, अरसापल्ली रेलवे से होते हुए डीपू की तरफ जा सकती है। बांसवाड़ा जाने वाली गाड़ियां रेलवे स्टेशन, एनटीआर चौरस्ता, कोर्ट सर्कल, फुलांग चौरस्ता, आरआर चौरस्ता, वर्नी चौरस्ता से होते हुए बांसवाड़े की तरफ जाएगी। हैदराबाद की तरफ से बोधन जाने वाली गाड़ियों को माधवनगर बाईपास, न्यू कलेक्ट्रेट, अरसापल्ली रेलवे गेट से होते हुए बोधन की तरफ जाएगी। लिहाजा आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस रूट पर ट्रैफिक पुलिस का ताउन करे। गणेश उत्सव पुरअमन तरीके से मनाया जाए। आईजीपी एस चंद्रशेखर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्टी जोन 1 के आईजीपी एस चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि तमाम लोगों का ताउन होना चाहिए ताकि निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन में गणेश विसर्जन का इनेकाद पुरअमन माहौल में किया जा सके। आईजीपी एस चंद्रशेखर रेड्डी ने इतवार को निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फिरका वाराना फसादात कराने वाले कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया जा चुका है और कार्रवाई की गई है। विसर्जन के सिलसिले में तमाम सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। विसर्जन के दौरान ट्रैफिक पर पाबंदियां भी आयद की गई है और ट्रैफिक डायवर्शन प्रोग्रामों के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। शहर में छोटी मूर्तियों को विनायक नगर बौली में और दरमियानी साइज की मूर्तियों को बासर गोदावरी नदी और 8 फीट से मूर्तियों को जंगमपेट में विसर्जन किया जाएगा। आईजीपी ने कहा कि 8 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली मूर्तियों को माकलूर मंडल के रास्ते नंदीपेट मंडल में उमेड़ा जाने को कहा गया है। दिगर अतला से आने वाले लोग नंदीपेट मंडल जाएंगे। पुलिस सेक्रेटरी एहलकारों ने गणेश के जुलूस में बदमाशों और जेब कतरों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तौर पर क्राइम स्पेशल ब्रांच टीमें तश्कील दी है। इन्होंने कहा कि इसके लिए सीसी कैमरों की निगरानी का भी इंतजाम किया गया है। इन्होंने इंतबाह दिया कि गणेश काउंसिल के मेंबरान के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए जो डीजे बजाते हैं। यहाँ किसी भी साउंड सिस्टम की इजाजत नहीं है। लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने खबरदार किया कि ऐसे साउंड सिस्टम की इजाजत नहीं है जो किसी की परेशानी का बाज बने। लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो पुलिस एहलकारों के ताउन से पुरअमन माहौल में विनायक चौथी नवरात्रि त्योहार मनाए। इन्होंने कहा कि जिले भर में 2000 के करीब एहलकारों के साथ बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ा इन्होंने नेहरू पार्क में गणेश शोभा यात्रा के रूट मैप का मुआयना किया। इस मौके पर निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कमलेश्वर, एडिशनल डीसीपी एडमिन कोटेश्वर राव, एडिशनल डीसीपी AR शंकर नायक, निजामाबाद, आरमूर, बोधन स्पेशल ब्रांच ट्रैफिक पुलिस, CCRB, CI और दीगर अफसरान ने शिरकत की। చతుర్థి సెప్టెంబర్ 7 నాడు స్టార్ట్ అయింది। ఈరోజు ఉన్నాయి 9వ రోజు, ఈరోజు నిమజ్జనాలు ఉన్నాయి। చివరగా ఫైనల్ నిమజ్జనాలు ఎల్లుండి ఉన్నాయి, అంటే 17వ తేదీ నాడు ఉన్నాయి। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ నిమజ్జనాలన్నీ ప్రశాంతంగా జరగడానికి మా పోలీస్ శాఖ తరఫున బందోబస్తు ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరిగింది। తగిన సిబ్బంది, మొత్తం సిబ్బందిని పెట్టడం జరిగింది। వీళ్ళు కాకుండా ట్రైనింగ్లో కూడా ఉన్నారు కానిస్టేబుల్స్, వాళ్ళని కూడా ఈ బందోబస్తుకు ఉపయోగించుకుంటున్నాం। మా పోలీస్ శాఖ తరఫుననే కాకుండా ఇంకా ఇతర శాఖ అధికారులందరితో సిపి గారు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని భక్తులకు ఎట్లాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా, ఎట్లాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం। ఈ సందర్భంగా మా పోలీస్ శాఖ తరఫున విన్నపం ఏమిటంటే అందరూ మాకు సహకరించండి। పోలీస్ శాఖకు సహకరించి
ఇదంతా ప్రశాంతంగా ముగియడానికి అందరూ సహకరించండి. సహకరిస్తే ఈ నిమజ్జనాలన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం ప్రశాంతంగా ముగించుకోవచ్చు. అంటే నేను ఈరోజు వచ్చి ఈ ఏర్పాట్ల గురించి సిపి గారు, ఇంకా ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు వారితో చర్చించడం జరిగింది. చర్చించి తగిన సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. సిపి గారు, నిజామాబాద్ సిపి గారు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఈ బందోబస్తు ప్రశాంతంగా ముగియడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఈ ఏర్పాట్లు అవన్నీ నేను చూడడం జరిగింది. పర్సన్స్ ఇంతకుముందు ఉన్న రౌడీ షీటర్స్ అట్లాంటివి ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అదుపులో కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా అల్లర్లకు ఇంతకుముందు గతంలో అల్లర్లకు పాల్పడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అట్లాంటి వాళ్ళని గుర్తించి ముందుగానే వాళ్ళ మీద కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. ఏం చేయలేదు ఇప్పటివరకు. సీసీ కెమెరాలు, వీడియో కెమెరాలు అవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. డీజేలకు లేదు, అనుమతి లేదు. డీజేలకు అనుమతి లేదు కాబట్టి సహకరించండి. ఎందుకంటే దానివల్ల చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి డీజే విషయంలో మాత్రం ఎట్లాంటి అనుమతి లేదు. వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం పెట్టుకున్నట్టు ఒక స్పీకర్ పెట్టుకొని అందులో వారి కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు, ఒక బాక్స్ పెట్టుకోండి. కానీ డీజేలకు మాత్రం అనుమతి లేదు. అంటే నిమజ్జనాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సందర్భంగా రావడం జరిగింది. వచ్చినప్పుడు మీతో మాట్లాడితే అట్లా ప్రజలు కూడా తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని పిలవడం జరిగింది. అంటే జనరల్గానే అయితే ప్రతి సంవత్సరము అంటే ఈ నిమజ్జనాలు వెళ్ళే ప్రాంతాల్లో కొన్ని సున్నితమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అట్లాంటి ప్రదేశాలను గుర్తించి మేము తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. మా సిబ్బందిని పెట్టడము, ఇంకా అక్కడ అందరితోని పెద్దలతో మాట్లాడడము చేసి అక్కడ ఎక్కడైతే కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ప్లేసెస్, సున్నితమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయో అక్కడ మేము ఎక్స్ట్రా బందోబస్తు పెట్టుకున్నాము. సిబ్బంది ఇప్పుడు జిల్లా సిబ్బంది మొత్తం పాల్గొంటున్నారు. ఇంకా బయట నుంచి కూడా 2000 జిల్లా మళ్ళీ మా ట్రైనింగ్ కానిస్టేబుల్స్ అంతా కలుపుకుంటే దాదాపు 2000 మందిని ఈ బందోబస్తుకు ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు సిపి గారు చెప్తున్నారు కొన్ని ఈ నిమజ్జన అయ్యే ప్లేసు బాసర చిన్న విగ్రహాలు అయితేనే బాసర దగ్గర, ఇంకా పెద్ద విగ్రహాలు అయితే ఇట్లా మాక్లూరు మీదుగా మళ్లించి ఉమ్మేడ దగ్గర ఏర్పాట్లు చేసినామని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ విధంగా అందరూ మరి గుర్తించి ఆ విధంగా నిమజ్జనం చేసుకోవచ్చు. అది అంటే ఇక్కడ బావి కాకుండా ఇక్కడ బావి ఉంది కదా, ఆ బావిలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగినట్టు ఇప్పుడు కూడా బావిలోనే జరుగుతుంది. ఇంకా గోదావరికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఈ 2 ప్రదేశాల్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే సరే, ఇంకోటి ఊరేగింపు జరిగేటప్పుడు నేరాలు జరగకుండా కూడా మేము మా క్రైమ్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అంటే చైన్ స్నాచింగ్ జరగవచ్చు, ఇంకా మహిళల మీద ఏమన్నా నేరాలు జరగవచ్చు. అది అట్లా కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. పిక్ పాకెటర్స్ ఉండొచ్చు, జేబు దొంగలు ఉండొచ్చు ఇట్లా. కాబట్టి అట్లాంటి నేరాలు జరగకుండా కూడా మేము క్రైమ్ పార్టీస్ని పెట్టడం జరిగింది. పెట్టి అట్లాంటి నేరాలు జరగకుండా కూడా చూస్తాం. మేము ముఖ్యంగా చైన్ స్నాచింగ్లు అట్లాంటివి జరగకుండా. సో అందరూ పోలీసు మేము మా సూచనలు పాటించి మాకు సహకరించాలని కోరుతున్నాము. కోరి ప్రశాంతంగా మూసేటట్టు సహకరించాలని కోరుతున్నాం నిర్వాహకులకు కూడా.